Morning children, I welcome you all. Under the first unit, Fundamentals of Business, we are going to see the chapter 3, Classification of Business Activities. So unit 1, chapter 3, Classification of Business Activities. The manufacturers produce the goods for the consumers at one point of locations. They distribute the goods to final consumer through the intermediaries like wholesaler, retailers, distributors and the like. So all this process taking place from the point of production to the place of consumption are collectively called as business activities. So we know that producer are producing the goods from one location. At the same time, consumer are in different location. So all the process taking place from the producer point to the consumer points, we have to take more activities. These activities is called as business activities. So all business activities can be classified into two broad categories. They are industry and commerce. So trade, auxiliaries of trade under the heading of commerce, then industry. ஸோ பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிப்போம். இண்டஸ்ட்ரி, காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பார், இன்னொரு லொக்கேஷனில் வந்து கன்சியூமர் இருப்பாங்க. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து டைரெக்டாக மீட் பண்ணிக்க முடியாது. இவங்கள மீட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய இன்டர்மீடியரிஸ், ஹோல்சேலர்ஸ், இப்படி நிறைய பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க. ரீட்டைலர் இருப்பாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பாங்க. இவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் பிளேஸ்லேருந்து திங்ஸை வாங்கிட்டு வந்து கன்சியூமர்கிட்ட டைரெக்டாகவோ இல்லைனா ரீட்டைலர் மூலமாகவோ சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோன்னா பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். இந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ். காமர்ஸை வந்து ட்ரேட் அண்ட் ஆக்சிலரிஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி. Industry refer to economic activities which are connected with the conversion of resources into useful goods. The production side of business activities refer to as industry. For example, the conversion of resources into useful goods. Example on the activities related to producing or processing of goods as well as breeding and raising of animals. Generally, the term industry is used for the activities in which mechanical and technical appliances and technical skills are involved. So they are using some technical skills and produce some goods and services. The production side business activities referred to as industry. And the production side உற்பத்தி சைடில் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இவங்க வந்து முக்கியமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அப்ளையன்சஸ், டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா திங்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. தீஸ் இன்க்ளூட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டிங் டு ப்ரொடியூசிங் or processing of goods as well as the breeding and raising of animals. The term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods. For example, cotton, textile industries to all manufacturing unit producing textile goods from cotton. For example, industry, textile industry, காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டைல் மீன்ஸ் அந்த துணி, அதெல்லாம் காட்டனில் இருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் வெரைட்டிஸாக துணி வந்து இருக்கிறோம். ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. அதுபோல் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி, இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நார்மலாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லாமல் சர்வீசஸ் கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. எக்ஸாம்பிள், the electronic industry would include all firms producing electronic goods. Then banking and insurance are referred to as industry, say banking industry and insurance industry, etc. The next heading is kinds of industries. Industries oda kinds enna. The industries வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து on the basis of activity, second one on the basis of size. First one on the basis of activity, there are three types: primary, secondary and tertiary industries. First one, primary industry, we have two types: extraction industry and genetic industry. Then secondary industries are divided into two types. They are manufacturing and
construction industries. Again, manufacturing industries are subdivided into 3 types: analytical, synthetical and processing and assembling industries. Then third one, tertiary industries. And then on the basis of size, the industries may be divided into 4 types: micro industries, small industries, medium industries and large industries. These are the types of industries. So industries வந்து 2 டைப்பாக பிரிக்கிறோம். on the basis of activity, on the basis of size. On the basis of activity, 3 types: primary, secondary and tertiary. primaryல வந்து பார்த்தீங்கன்னா extraction and genetic. செகண்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் இருக்குது: மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. மேனுஃபேக்சரிங்கில் அனாலிட்டிக்கல், சிந்தட்டிக்கல், ப்ராசஸிங் அண்ட் அசம்பிளிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வரும். தென் லாஸ்ட் ஒன் tertiary industries. Then second type on the basis of size அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ, ஸ்மால், மீடியம் அண்ட் large scale industries. Then on the basis of activities, industry may be divided into 3 wide categories: primary, secondary and tertiary industries. So first one, primary industries. So primary industries, we know that 2 types: extractive industries and genetic industries. Secondary, manufacturing and construction. Manufacturing are analytical, synthetical, processing and assembly. First one, primary industries. Primary, the word itself we have answer. Primary industries, முதன்மை தொழில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். primary industries வந்து முதன்மை தொழில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். முதன்மை உற்பத்தி தொழில்கள் அனைத்துமே இதோட வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம், ரிலேட் ஆகிருக்கும். ஸோ primary industries concerned with the production of goods with the help of nature. இயற்கையோடு தொடர்புடைய எல்லாதுமே, அதாவது இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சில ரிசோர்ஸை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் a நேச்சர் ஓரியன்டட் இண்டஸ்ட்ரி விச் ரெக்யர்ஸ் வெரி லிட்டில் ஹியூமன் எஃபர்ட். ஹியூமன் எஃபர்ட் அப்படின்னா நம்மளோட ஹியூமனோட எஃபர்ட், உழைப்பு வந்து கம்மியானது தான் அதில் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம், அக்ரிகல்ச்சர், ஃபார்மிங், ஃபாரஸ்ட்ரி, ஃபிஷ்ஷிங், ஹார்டிகல்ச்சர் எக்ஸெட்ரா. இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து, இந்த ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரீஸை நம்ம 2 டைப்பாக பிரிக்கிறோம். அந்த ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பேஸ்டாக நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து நமக்கு ஹியூமன் எஃபர்ட் ரொம்ப கம்மி. அந்த ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் 2 டைப் இருக்குது: எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் அண்ட் ஜெனட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன், எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் அப்படின்னா அது பூமியிலேருந்து இந்த தோண்டி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரா மெட்டீரியல் நிறையா ரிசோர்ஸஸ், ஃபார்மிங், மீன் பிடிக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்னது திருப்ப வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. அதே போல் ஆயில் ட்ரில்லிங், ஹண்டிங், மைனிங், ஃபிஷ்ஷிங், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வரும். தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் ட்ரா அவுட் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சப்ளை சம் பேசிக் ரா மெட்டீரியல் that are mostly product of geographical or natural environment. இது வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஹியூமனால் என்ன செய்ய முடியாது, ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. இது வந்து நாட் மேன்மேட். இது வந்து என்னது, இயற்கையாகவே வந்து நமக்கு நேச்சுரலாகவே கிடைக்கிற மெட்டீரியல்ஸை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சில ப்ராடக்ட். ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸ்வலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு மெனி அதர் யூஸ்ஃபுல் குட்ஸ் பை மேனுஃபேக்சர்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்மிங், மைனிங், ஆயில் ட்ரில்லிங், ஹண்டிங் அண்ட் ஃபிஷ்ஷிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். இதில் வந்து இதை எடுக்கிறதுக்காக ஹியூமன் எஃபர்ட் எடுப்பாங்களே ஒழிய, இந்த ரா மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்யுது, ஹியூமனோட எஃபர்ட் வந்து இதில் கிடையாது. அதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. தென் ஜெனட்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ். தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிமைன் என்கேஜ் இன் ப்ரீடிங் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஃபார் தேர் யூஸ் இன் ஃபர்தர் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ். அதாவது அந்த அனிமல்ஸு இதெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, வளர்ப்பாங்க. வளர்த்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஃபர்தராக இன்னும் அதை திருப்ப அந்த இதை வந்து புதுப்பிச்சுட்டு திருப்ப வளர்க்குறதுக்கு. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கோழி வளர்க்குறாங்கன்னா அந்த பவுல்ட்ரியில் இருக்கிற கோழியை வந்து என்ன செய்வாங்க, வளர்ப்பாங்க. அதை முட்டை போடும், அதை விற்றுப்பாங்க. அப்புறம் திருப்ப அந்த இதிலேருந்து ஒரு கோழி, அப்படியே அவங்களோட இது வந்து என்ன செய்யும், ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து திருப்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் ஜெனட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிக்கரிஸ், கேட்டில், பவுல்ட்ரி, டைரி, பிக்கரி, hatcheries, nursery, fisheries, apiary, etc. are classic examples of genetic industries. The next heading is secondary industries. So first one, primary. Primary la பார்த்தோம் 2 type, extractive and genetic industry.
ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா நேச்சர் மூலமாக நம்ம திங்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. இங்கே வந்து ஹியூமன் எஃபர்ட் ரொம்ப கம்மி. எக்ஸாம்பிள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர், ஃபார்மிங், ஃபாரஸ்ட்ரி சொல்லுவோம். எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து என்னது மைன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஜெனட்டிக் அப்படின்னா அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் வந்து நம்ம வளர்ந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக வைக்கிறது. செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரீஸ். The secondary industries are concerned with using the material which have already been extracted at the primary stage. அதாவது ப்ரைமரி ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தோம். அதிலிருந்து நிலக்கரி அந்த மாதிரி ஆயில் அதெல்லாம் எடுக்கிறோம். அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்கிறது, வேறு ஒரு புது ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. These industries process such material to produce goods to final consumption for further processing by other industrial units. For example, mining of an iron ore is a primary industry, but manufacturing of steel by way of further processing of raw iron is a secondary industry. அந்த அயனை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், மைனிங், அதாவது நிலக்கரியிலேருந்து அயன்லாம் எடுக்கிறோம், அயன் ஓர்லாம் எடுக்கிறோம் சுரங்கத்துலேருந்து, அது வந்து ப்ரைமரி. அந்த எடுக்கிற அயனை வச்சுட்டு நம்ம ஃபர்தராக வேறு வேறு ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், அது வந்து செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து நம்ம 2 டைப்பாக பிரிக்கலாம், மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். These industries are engaged in the production of goods through processing of raw material and thus creating a farm utility. This brings out diverse finished product which we consume or use through the conversion of raw material or partly finished material in their manufacturing operations. Manufacturing industries may be further divided into 4 categories. So the manufacturingனாலே தயாரிக்கிறது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரா மெட்டீரியல் இருக்கும், இல்லைன்னா பார்ட்லி ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராடக்டாக ஆக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம், மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. அது பை ப்ராடக்டாக இருக்கலாம், இல்லை பார்ட்லி ஃபினிஷ் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபுல்லாகவே ஒரு ரா மெட்டீரியலாகவே இருக்கலாம். அதை வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு ஃபுல் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக, ஒரு கன்சியூமர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம், மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து 4 டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அனாலிட்டிக்கல், சிந்தட்டிக்கல், ப்ராசஸிங் அண்ட் அசம்பிளிங். அனாலிட்டிக்கல் அப்படின்னாலே அதை வந்து என்னது செப்பரேட் ஆகிறது, பிரிகிறது. which analyzes and separate different elements from the same material as in case of oil refinery. For example, ஆயில் வந்து அந்த க்ரூட் ஆயில், இப்போ ஆயில் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த ஆயிலை வந்து வெரைட்டியாக பிரிக்கிறாங்க, டீசல் பிரிக்கிறாங்க, பெட்ரோல் பிரிக்கிறாங்க, கெரசின் பிரிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி என்ன செய்கிறது, ஒரு ஆயிலை வந்து பல ப்ராடக்டாக என்ன செய்கிறது, செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து அனாலிட்டிக்கல். தனித்தனியாக அதை வந்து பிரித்து எடுக்கிறது. தென் சிந்தட்டிக் industries which combine various ingredients into new product as in case of cement. சின்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து நிறைய வேறு ப்ராடக்ட் எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு புது ப்ராடக்டாக உருவாக்குறது. எக்ஸாம்பிள் வந்து சிமெண்ட் சொல்லலாம், பாலிஸ்டர், நைலான், டெஃப்லான். தென் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி which involves successive stages for manufacturing finished product as in case of sugar and paper. இப்போ இந்த சுகர் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சுகர் அதனோட ஸ்டேஜஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். கடைசி அது ஃபைனல் ப்ராடக்டாக என்னதாகும்னா பேப்பர் ஆகும். தான் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி. தென் அசம்பிளிங் இண்டஸ்ட்ரி which assemble different component to make a new product as in case of டெலிவிஷன், கார், கம்ப்யூட்டர். தான் நிறைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கார் செய்வாங்க. அதே போல் ஒரு டெலிவிஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் நிறையா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தேவை. தான் அசம்பிளிங், நிறைய பார்ட்ஸை அசம்பிள் பண்ணி நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் சேர்க்குறது. The next one, construction industries, other building, dam, bridge, road as well as tunnel and canals. இதெல்லாம் வந்து என்னதுலாம் construction building. So these industries are involved in the construction of building dams.